प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठ्यो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जय। रविदास जो है बेगमपुरा ओ पूर्ण सुख धाम, दुख अंधो और द्वेष भाव नहीं बसे तह ठाऊं। रविदास मनुख कर बसन को दोई है एक ठाओ, एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गाँव। रविदास रात न सोइए दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हरजी सिमरिए छाड़ सगल प्रतवाद। रविदास तू कांवच फली तुझे न छीवे कोए, मैं निज नाम न जानिया भला कहाँ ते हुए। दीन दुखी की सेव में लाग रहो रविदास, निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। पराधीनता पाप है जान लिहो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे हैं प्रीत। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सब ही समझें हीन। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पहे नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशां दे विच, विदेशां दे विच, जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, आप सब नूं सारी ही साध संगत जी आप नूं दास वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। सो जिस तरह आपको पता है कि सोमवार नूं बहुत बारी दास की ड्यूटी लग जाती है कि आप जी दे रूबरू हो के सतगुरु रविदास महाराज दे जो पावन पवित्र प्रवचन हैं उन्होंने आप जी दे सामने रूबरू करिए। क्योंकि जो सतगुरु रविदास महाराज जी इस धरती ते प्रगट होया और उन्होंने अपने मुखारबिंद तो अपने कर कमलों तो एक पावन सुची अटल तुर की बाणी, जो कि तुर की बाणी है और साची बाणी है, सर्व सांझी बाणी है और अमृतमयी बाणी है, यानी अमृत दे नाल भरपूर बाणी है। अमृतमयी बाणी यानी अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी। सो साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच हर एक अजोखे मनुख नूं, हर एक अजोखे ऐसे जीव नूं जो समाज दियां कीमतां कदरां, चाहे वो समाजिक होण, चाहे वो धार्मिक होण या वो राजनीतिक होण, चाहे वो खारज वालियां जो कि बित्या होण, उन्हां तो टुट रहा होवे और सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी नूं अपना लवे तो वो अपने जीवन नूं सफल कर सकता है, अपने जीवन का मार्गदर्शक आदर्श तरीके दे नाल कर सकता है। आओ सतगुरु महाराज जी की बाणी दे नाल जुड़न तो पहला आपां एक बार फिर संगतां दा धन्नवाद करिए जो कल यानी 11 जून जो अमृत बाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर पार्क रोड हॉकले यानी बर्मिंघम दे विच संगतां पहुंचियां सन, उन्हां दा कोटन धन्नवाद। क्योंकि कल रविदासिया कौम के महान अमर शहीद 108 संत रामानंद महाराज जी का शहीदी समागम बहुत ही श्रद्धा के नाल, बहुत ही सत्कारपूर्वक मनाया गया और संगतां ने आके सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र चरणों का ओट आसरा लैके कौम के महान शहीद अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी के कोट शरधा के फुल अर्पण किए, कोट प्रणाम किया उन्होंने शहादत नूं, उन्होंने कुर्बानी नूं और उन्होंने डुले हुए एक कतरे नूं संगतां ने प्रणाम किया। और जो साडे कीर्तनी जथे सन उन्होंने भी सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र बाणी दे नाल जो शब्दों के नाल संगतां नूं निहाल किया। सो एक बार फिर कोटन धन्यवाद करते हाँ साध संगत जी। सतगुरु रविदास महाराज जी
ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਘਟ ਅੰਤਰ ਰਸਮ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਹੋਣ, ਪਹਾੜ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਖ ਹੋਣ, ਧਰਤੀ, ਆਸਮਾਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਆਦ ਮੱਧਿਆ ਅਵਸਾਨ ਏਕ ਰਸ, ਤਾਰ ਤੁੰਬ ਨਾ ਤਾਈ, ਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਪੂਰ ਰਿਹੋ ਹਰ ਰਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਜਵਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਜੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬੜੀਆਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1789, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1917 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਾਵ ਯਾਨੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਾਰ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ। तो रेवोल्यूशन आई सिंपली मीन टू से कि रेवोल्यूशन मीनस चेंजेस फॉर गुड नॉट फॉर बैड। सो ये चेंजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, 5000 ਜਾਂ 6000 ਤੋਂ ਵੀ 6743 ਜਾਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ, ਔਰ ਜੋ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਏਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢੋਲ, ਗंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਏਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ, ਚਾਹੇ ਚੌਥਾ, ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ, ਜੋ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਢੋਲ, ਗंवार, शूद्र, पशु ਤੇ ਨਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਤਰੀय ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 700 ਸਾਲ 600 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੁਗਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ। ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। ठीक है। पराधीनता, थोड़ी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ नहीं रही? हाँ, ਹੁਣ आ रही है। ठीक है कि पराधीनता पाप है। पराधीनता ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਧੀਨ, ਗੁਲਾਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕੋ। ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਿਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਗਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ। ਰਿਵੋਲਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਲਾਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਕਰ ਅੰਤ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਯੈਸ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਸਪੈਸ਼ਲੀ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 643ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜੋਤ ਆਪਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਟ ਦ ਸੌਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਟ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਥਾਟ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਥਾਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਟ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਥਾਟ, ਯੈਸ। ਹਾਂ, ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਥਾਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਦਰ, ਮੈਨੇਜ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ will determine whether you win or lose. ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਪੂਅਰ, ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਇਲਿਟਰੇਟ, ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਕਿ ਵਾਈ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਹਾਊ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। 21st ਸੈਂਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਵਧੇ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ? ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ। ਯੈਸ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, MLA ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ MLA ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਟਲੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਨ ਦੀ ਹੋਪ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ।
मैं कहा बड़ी खुशी की गल है तुसी बढ़ा रहे हो। तो उन्हें कहा डिग्री कॉलेज बना रहे हैं जिद लॉ इंजीनियरिंग अकाउंटेंसी वटएवर वो चीज़ां जिदा। पर मैं उन्होंने जो मेरी बारी आई तो मैं उन्होंने कहा भी असी मैं सुजैस्ट करदा कि तुसी कॉलेज दे नाल एक स्किल सेंटर भी खोलो जी। तो जो मैं गल करदा तो बहुत दिमाग से गल समझ नहीं आती मैं क्यों कह रहा। व्हाट्स द इंपैक्ट ऑफ दैट, what is going to do with the life of the people, especially the educated one who cannot get the job after they got the degree, after completing education. Yeah, that's right. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ this is not what I meant. I don't want to see educated beggars coming out of the colleges. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, MA ਵੀ ਆ, double MA ਵੀ ਆ, तगड़े तगड़े सब्जेक्ट्स है, लेकिन what do we look for? We look for the jobs. Yeah. We haven't developed our brain to create the jobs ourselves independently. जी। जिन्ना तक असी अपनी अपॉर्चुनिटी आप नहीं क्रिएट करते, जिन्ना तक असी अपने राह आप नहीं लभदे to really accelerate to our earning, जी। तो साडी गल बनने वाली नहीं। तो प्राधीनता तो आपे रहेगी क्योंकि असं इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते, ना सानू पता लगता भी होई है किदा। अज तक किसी बुलारे ने ये नहीं कहा कि इंडिपेंडेंट होना किदा आ, वो किहड़े रस्ते आ, किहड़े ढंग तरीके आ। ये नहीं मैं कहता कि नहीं है, दुनिया के किताबां छप चुकी हैं इस दे बारे, पर डू वी रीड दोज बुक्स, डू वी अंडरस्टैंड दोज आइडियाज। सो ये चीज़ जी मैं थोड़े माफ़ करना, मैं आई कुड बी रॉन्ग, कई दिमाग से चीज़ नहीं पैंदी, वो इस गलत समझते हैं कि एम बोली जाता है। पर मैं कह रहा कि मैं कह रहा कि रेवोल्यूशन थिंकिंग च लियानी पैनी आ, ओनू थिंकिंग इनफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करना पैना है और ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ for the better। ਜੀ ਜੀ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ टाइम देने का बहुत धन्यवाद। थैंक यू नो प्रॉब्लम। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵੰਸ ਮੇਡਾ ਜੀ ਸਾਊਥਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਣੀਏ ਔਰ ਜੋਬ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਦਨ ਬੇਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਲਿਸਟਰ। ਬੇਜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਣਾ ਜੀ, ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਣਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਜੀ, ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ, ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਤ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਅੰਤ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਿਆ, ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਿਆ ਖਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਵੇ ਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਿਆ ਖਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ,
ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈ ਝਾਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਬੈਠਾ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਬੈਠਾ ਕਿਆਰੀ, ਜੀ। ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਢੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਢੇਰ, ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਢੇਰ। ਕਰ ਲੈ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਜੀ। ਕਰ ਲੈ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲੈ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ। ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਗੂੜਾ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਰੱਬ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਝਾਕਦੇ ਮੌਜੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਾ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਸਿਆ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੇ ਬੰਦੇ, ਫਸਿਆ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ। ਫਸਿਆ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਦੇ, ਚੁੰਮਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਾ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬੁੱਢੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬੁੱਢੀ ਆਈ, ਬੁੜੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਡਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈਆ ਉੱਥੇ ਨਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਦੀ ਝਾਕ ਧੀਆਂ ਪੋਤਾ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬੁੱਢੀ ਆਈ, ਬੁੜੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਡਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਾ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਾ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਤੇਰੇ। ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਮੌਤ ਕੂਕ ਦੀ ਡੇਰੇ, ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਮੌਤ ਕੂਕ ਦੀ ਡੇਰੇ। ਐਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਰੋਈ, ਜਿੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ, ਜਿੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਗੱਲ ਤੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਗੱਲ ਤੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾ ਵਪਾਰੀ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ, ਲੱਖ ਬਣ ਜਾ ਵਪਾਰੀ। ਐਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਰੋਈ, ਜਿੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ, ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਸਭ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਫੜਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੜਿਆ। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਟਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਆ ਮੌਸਮ। 28-29 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿਮਕ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ
ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਹਿਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਔਕੜਾਂ ਆਵਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਚਾਨਣ। ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਪਿੱਠ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣਨ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਫੁਲਾਦੀ ਜੀ, ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਆਈ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਰਵਾਵਣ। ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਐਸੇ ਮਰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਲੱਖ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨਣ। ਜੀ। ਰੁਕਣ ਟਿਕਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਣ। ਜੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾਕ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਛਾਨਣ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜਲ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਸਹਿਜਲ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਸੋ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦਾ ਸੋਚੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਲਵੀਰ ਹੁਣੀ, ਰਾਣੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਯਾਨੀ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 6 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਬਲਵੀਰ ਰਾਏ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋਟਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 11 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 21 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿਹੜੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਜਾਂ 21 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ UK ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਲੋਸਫਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ, ਸੁੱਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਜਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਢੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਨਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਟ ਡੂਗਰ ਕਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ, को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या चाहिए, हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन लाद्या बिख लादी संसार, उर्वार पार के दानियाँ लिख लो आल पताल, मोहे जम डांडा लगे तजिले सर्व जंजाल, जैसा रंग कसब का तैसा यो संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार।
ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਪਰੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਤਰਨੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਾਨਾ ਭੇਸ ਬਣਾਵੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਾਜੀ ਕਰ ਕੀ ਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੋ ਕੌਤਕ ਆਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਬਿਰਧ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ, ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਰਿਵੋਲਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ 365 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ 365 1/4, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। 5 ਤੱਤ ਕੋ ਯਉ ਰਤ ਸਾਜੋ, ਅਰਦੇ ਉਰਦੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਓ ਲਾਇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਸੋ ਸਾਸੰਗੀ, ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਰਿਜਿਡ ਔਰ ਰਿਟਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਥਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
सतगुरु रविदास महाराज जी की क्रांति, धार्मिक क्रांति, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रवचनों राही क्रांति लियाती। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, उन्होंने अपनी कलम के नाल क्रांति लियाती। फिर बाबू कंशी राम जी आए, जिन्होंने साइकिल ते चल चल के क्रांति लियाती। फिर संत रामानंद जी आए, जिन्होंने अपनी कौम ते अपने गोलियां खा के अपने खून दे एक कतरा जिहड़ा रविदासिया कौम सौंप के उन्होंने भी क्रांति लियाती है। सो ये क्रांतियां हैं। इस तरह जो एजुकेशन की भी क्रांति है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की है, उन्होंने देन है कि रिजर्वेशन दे नहीं तो दलित समाज कभी स्कूल दे विच जा ही नहीं सकता सी अगर रिजर्वेशन ना होंदी, अगर पढ़ने का अधिकार ना दिता होंदा। फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिते। सो सतगुरु रविदास महाराज जी सारे महापुरुषों के चरणों के कोट कोट प्रणाम करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने चरणों के कोट कोट प्रणाम करते हुए, जिन्हें भी महापुरुष जो सच का रास्ता दसते हैं, जो संघर्ष का सच के रास्ते से बड़े संघर्ष मिलते हैं, उन्होंने संघर्षों पार कर अपनी मंजिल तक पहुँचन वो महापुरुष जिहड़े हैं वो सानू जो रास्ता दसते हैं। तो अपने मन को सुदृढ़ कि फर्म डिटरमीनेशन, मन साफ, किसी के वास्ते कोई कपट, कोई ईर्खा, कोई तृष्णा, इच्छावां, एस्पिरेशनस नहीं होनी चाहिए, कोई मुकाबले की भावना नहीं होनी चाहिए। इस वो जिहड़ा जीवन है वो सक्सैसफुल जीवन है, ये महापुरुष दसदे हैं। सो किते भी कोई अगर मैं कोई अपने विचारों में कुछ गलत कह गया हाँ तो बख्शणयोग हो, तुसीं बख्श सकते हो, बख्श देना। सो फिर कभी जो भी मौका मिलेगा, वैसे तो बुधवार को 11 बजे शब्द विचार अमृतबाणी लैके आप जी के समक्ष हाजिर होवांगा। उन्नी देर अपना ख्याल रखना, बिकॉज हेल्थ इज़ वैल्थ। जय गुरुदेव जी।